Hi friends, good morning all of you. Welcome to ISCE. ISCE Trishul. ISCE Trishullo English section lo unnam. Ee roju manam maroka set 3 cheyabothunam. Ee set 3 lo you will have parajumble, swap, spelling, columns and fillers. Rendu chuddam ఏ విధంగా ఉంటుందో. So question number 1. This is for you, question number 1. But the first years it will be a road bridge only. ఇక్కడ but అనేటువంటి దానితో స్టార్ట్ అయిందని గమనించాం మనం. but తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి this is not our first statement. It is the longest bridge in Alaska and it was completed. It ఏమిటో తెలియదు కాబట్టి this is not our first statement. More than half of the funding గురించి మాట్లాడుతున్నాడు came from the Department of Defense since it connects to military facilities on the west side of the river. Since it connects to అన్నాడు, ఈ it ఏమిటో మనకి తెలియదు కాబట్టి my dear friends, it is not the first statement. Tanana River Bridge is a bridge over the Tanana River in Alaska. Again, ఈలో చూసినట్లయితే it is planned అని అన్నాడు, so that I am not going with it. So hence I can start with D. Tanana River Bridge is a bridge over the Tanana River in Alaska. It is planned as a combined road and rail bridge. Andamandi. But use shailemu. It is planned as a road bridge. Andama. Planned as a combined road and rail bridge. No, I am going with. It is the longest bridge in Alaska and it was completed in August 24th. Munduga building complete chestunnamo. Bridge complete ayindi. Yes. ముందుగా మనం దీన్ని తీసుకోగలం. It is planned as a combined road and rail bridge తర్వాత but the first years అంటే ఖచ్చితంగా ఈ తర్వాత ఏ రావాలని అర్థమవుతోంది. It is planned as a combined road and rail bridge but the first years it will be a road bridge only. More than half of the funding came from the Department of Defense since it connects the military facilities of the west side of the river, so that we can go with come on. Tanana River Bridge is a bridge over the Tanana River in Alaska. It is the longest bridge in Alaska and it was completed in August 2014. More than half of the funding came from the Department of Defense since it connects to military facilities on the west side of the river. It is planned as a combined road and railroad bridge, but the first years it will be a road bridge. నాకు ఒక ఆన్సర్ క్రియేట్ అయింది DBCEA. ఒకవేళ C ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ వస్తే ఎలా ఉంటుందో కూడా చెక్ చేద్దాం రండి. Tanana River Bridge is a bridge over the Tanana River in Alaska. So C ఎందుకు తీసుకున్నానో చెప్తాను ఇప్పుడు. It is the longest bridge in Alaska and it was completed in August 2014. More than half of the funding came from the Department of Defense since it connects the military west side of the river. ఈ రివర్ ఏదో కాదు ఇది. సో డి తర్వాత బి తీసుకున్నాక సి. ఇక్కడ రివర్ గురించి కూడా మెన్షన్ చేశాడు. కేవలం రోడ్డు గురించి మెన్షన్ చేసిన 2 points E and A. It is planned as a combined road and rail bridge, but the first years it will be a road bridge only. So that my dear friends, if but తో స్టేట్మెంట్ చెప్పిన తర్వాత but the first years it will be a road bridge only, more than half of the funding తీసుకోలేము. So that I am going with DBCEA. One more time. Yes, but the first but తో స్టార్ట్ అవ్వదు, అలాగే it కూడా ఉంది కాబట్టి I am not going to start it.
It is the longest bridge annadu kabatti I am not going to start with B. More than half of the funding came from the Department of Defense. Since it an annadu kabatti I am not going to start with that one. Now the title of the paragraph is about a bridge, about a river. That is Tanana River Bridge is a bridge over the Tanana River in Alaska. So that we can go with the D. Absolutely D is the right one. That is the title of the passage. It is planned as a combined road and railroad bridge. But the first years it will be a road bridge only. So that I am going to construct the bridge first. Yes. So that I am after D I am going to enta peddado cheppadaniki. It is the longest bridge in Alaska. And it was completed in August 24th. నాకు ఇక్కడి నుంచి అలాస్కా వచ్చింది, బ్రిడ్జ్ కాస్త ఇట్ అయింది. డిబి కరెక్టే. ఎస్, మోర్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫండింగ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సిన్స్ ఇట్ కనెక్ట్స్ మిలిటరీ ఫెసిలిటీస్ ఆన్ ద వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రివర్. ఇక్కడ మనకి రివర్ గురించి మళ్ళీ ప్రస్తావన చేశాడు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ సి. Actually, it is planned as a combined road and railroad bridge, but the first years it will be a road bridge only. So that I am going with DBCEA. DBCEA. Which of the following is the first sentence of the rearrangement? That is a D. What is the second statement? That is a B. What is the third statement? That is a C. What is the fourth statement? That is E. And what is the final statement? That is A. Next question. Yes, this is for you. మీకు కొంత సమయం ఇస్తున్నాను. ఈ సమయంలో దీన్ని మీరు ట్రై చేయండి. Yes, my dear friends. డి తరువాత బి వస్తుంది. ఎక్కడొచ్చినా మన రూల్ ఏ బుక్ ద బుక్ రూల్ ప్రకారం, ఏ బాయ్ ద బాయ్ రూల్ ప్రకారం ఎక్కడొచ్చినా డి తర్వాత బి వస్తుంది. ఇన్ జనరల్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలంటే దాని ముందు మరొక స్టేట్మెంట్ పడి ఉండాలి. ఇన్ జనరల్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే దాని ముందు మరొక స్టేట్మెంట్ పడి ఉండాలి. The most powerful hurricanes have sustained winds exceeding 248 km/h. We can start with the C. In general, hurricanes move slowly with the average wind speed of the troposphere. That is A. When these hurricanes strike land, they bring a devastating combination of high winds, torrential rain and a storm surge. Anukundam C, A, D, B. The storm surge is an uplifting of the water level resulting from an air pressure drop and wind-driven water. The most powerful hurricanes have a storm surge exceeding 18 feet. That is B తర్వాత DBE కరెక్టే. బట్ దీని ఒక డౌట్ ఉండే, సిఏ అందామా ఏసీ అందామా? సో ఏ తర్వాత డి సూటబుల్ అయిందా? ఇన్ జనరల్ హరికేన్స్ మూవ్ స్లోలీ విత్ యావరేజ్ విండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రోపోస్ఫియర్. యావరేజ్ వెన్ దీస్ హరికేన్స్ స్ట్రైక్ ల్యాండ్ దే బ్రింగ్ ఏ డివాస్టేటింగ్. The most powerful hurricanes have sustained winds exceeding 248 km/h. When these hurricanes strike land, they bring a devastating combination of high winds, torrential rain and a storm surge. A storm surge నుంచి దా స్టార్మ్ సర్జ్కి ఆ స్టార్మ్ సర్జ్ ఎంత ఉంటుందో చెప్పాం కాబట్టి డిబిఈలో ప్రాబ్లం లేదు. సి తర్వాత ఏ తర్వాత సితో ప్రాబ్లం ఉంది. మరొకసారి ఇన్ జనరల్ hurricanes move slowly with the average wind speed of the troposphere. The most powerful hurricanes have sustained winds exceeding 248 km/h. When these hurricanes strike land, I am not going with the CA, I am going with the AC. Okkasari AC to try cheddam.
In general, hurricanes move slowly with the average wind speed of the troposphere. The most powerful hurricanes only have sustained winds exceeding 248 km per hour. When these hurricanes, ఈ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ హరికేన్స్ కనుక ల్యాండ్ని స్ట్రైక్ చేస్తే దే బ్రింగ్ ఏ డివాస్టేటింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హై విండ్స్, టొరెన్షియల్ రైన్ అండ్ ఏ స్టార్మ్ సర్జ్. ద స్టార్మ్ సర్జ్ ఇస్ అన్ అప్లిఫ్టింగ్ అంటే ఏంటో అక్కడ చెప్పాడు, అది ఎంత ఫీట్ వెళ్తుందో ఈలో చెప్పాడు. వన్ మోర్ టైమ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఏ. ఇన్ జనరల్ హరికేన్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్పాడు. మరి మోస్ట్ పవర్ఫుల్ హరికేన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎక్సీడింగ్ 248 km/h అని చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే 248 km/h ఉన్నటువంటి హరికేన్స్ ల్యాండ్ని స్ట్రైక్ చేస్తాయో అవి డివాస్టేటింగ్ కాంబినేషన్ ఇస్తాయన్నాడు. ఇదే స్టార్మ్ సర్జ్ అంటే ఏంటో చెప్పడానికి ద స్టార్మ్ సర్జ్ అంటూ బిలో మనకు అవకాశం ఇచ్చాడు. దట్ ఈజ్ బి, ACDB. The most powerful hurricanes have a storm surge exceeding 18 feet అంటూ చివర్లో స్టార్మ్ సర్జ్ గురించి చెప్పాడు. సో దట్ వీ కెన్ గో విత్ ACDB. DBEలో ప్రాబ్లం లేదు మిత్రమా. మన ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి, ఏ తర్వాత సీనా, సి తర్వాత ఏ అన్నప్పుడు ఇక్కడ డి అనేటువంటిది క్రూషియల్ అయింది. డీలో అంటాడు when these hurricanes strike land they bring a devastating combination. అంత డివాస్టేటింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హై విండ్స్ రావాలి అంటే, ఎందుకంటే ఇక్కడ యావరేజ్ విండ్ అన్నాడు, ఈ హరికేన్స్ వల్ల అవ్వదు. సో దట్ అది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ హరికేన్స్ అయితే మాత్రమే అవి ఏం తీసుకొస్తాయట, డివాస్టేటింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హై విండ్స్, టొరెన్షియల్ రైన్ అండ్ స్టార్మ్ సర్జ్ని తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. ఏ హరికేన్స్ తీసుకొస్తాయి, మోస్ట్ పవర్ఫుల్ హరికేన్స్ విచ్ కెన్ ఎక్సీడ్ 248 km/h. సో సితో ఎవరికి, డితో ఎవరికి రిలేషన్ అంటే సికి ఉంది. కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఏలో అసలు హరికేన్ అంటే ఏంటో చెప్పాడు, సిలో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ హరికేన్ చెప్పాడు, అది ఏం చేస్తుందో డీలో చెప్పాడు. చెప్తూనే డీలో అంటాడు ఏ స్టార్మ్ సర్జ్ అన్నాడు. దట్ ఈస్ ద స్టార్మ్ సర్జ్ హియర్. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ACDB. ACDBE. Which is the second one అన్నాడు, which is the second one అన్నాడు ACDBE. fourth one అన్నాడు, fourth one ACDBE. third one అన్నాడు ACD. first one అన్నాడు A. last one అన్నాడు ACDBE, that is E. During the First World War, Adrian Becher received his second military cross for leading the defense of a position having been buried by a shell explosion on the first day. One more time. During the First World War, Adrian Becher received his second military cross. ఏలో చేంజ్ లేదు. Leading the defense of a position for 5 days despite having been. ఎప్పుడైతే బీన్ అనే పదం కనపడిందో V3 రావాలని అర్థమవుతోంది. ఎప్పుడైతే బై అనే పదం కనపడిందో దాని ముందు కూడా V3 రావాలి. ఉన్నటువంటి ఏకైక V3 ఎవరంటే బరీడ్. కాబట్టి మనం ఇంటర్చేంజ్ ఎవరి మధ్యలో చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు డీకి సికి మధ్యలో చేస్తున్నాం. రండి. డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అడ్రియన్ బెచర్ రిసీవ్డ్ హిస్ సెకండ్ మిలిటరీ క్రాస్ ఫర్ లీడింగ్ ద డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఎ పొజిషన్ ఫర్ 5 days despite having been buried by a shell explosion on the first day. That is C and D. CD. మీనింగ్ తెలిస్తే కానీ జరగదునన్న, ట్రై చేయండి, మీనింగ్ ప్రయత్నించండి. బ్రిటిష్ రైటర్ అడల్ఫ్ స్మిత్ పాపులరైజ్ ద సింగింగ్ ఆఫ్ ద లిరిసిస్ట్ యాంథమ్ కాదేమో, ట్రై చేయండి. ద రెడ్ ఫ్లాగ్ టు ద ట్యూన్ ఆఫ్, సిలో ఎటువంటి ఇంటర్చేంజ్ లేదు. ఓ తనెన్బోర్న్ అగెన్స్ట్ ద విషెస్ ఆఫ్ ఇట్స్
దానిని రాసినవాడు అని అనడానికి లిరిసిస్ట్గా తీసుకోవచ్చు. BD ఉంది కాబట్టి చెక్ చేద్దాం రండి. బ్రిటిష్ రైటర్ అడల్ఫ్ స్మిత్ పాపులరైజ్డ్ ద సింగింగ్ ఆఫ్ ద సోషలిస్ట్ యాంథమ్ ద రెడ్ ఫ్లాగ్ టు ద ట్యూన్ ఆఫ్ అగెనిస్ట్ ద విషెస్ ఆఫ్ ఇట్స్ లిరిసిస్ట్. ఎవడైతే దానిని రాసి ఉన్నాడో, ఆ లిరిక్ రాసి ఉన్నాడో వాడి విషెస్కి ఎగెనిస్ట్గా అంటున్నాడు. బ్రిటిష్ సోషలిస్ట్ అనలేము, బ్రిటిష్ రైటరే కరెక్ట్. కాబట్టి మనం ఏం మార్చగలమంటే దీనిని సోషలిస్ట్ యాంథమ్గాను, దీన్ని ఎగెనిస్ట్ ద విషెస్ ఆఫ్ ఇట్స్ లిరిసిస్ట్గాను చేంజ్ చేయగలము. దట్ ఈజ్ D and B. British writer Adolf Smith popularized the singing of the socialist anthem, the red flag to the tune of against the wishes of its socialist, its lyricist, so that we are going with D and B. In the search of D correct? Yes, my dear friends, we can go one more time. ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్న was కానీ ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్న to కానీ మనకి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. was and to ఆ రెండు మనకి ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సి ఉంది. కాబట్టి ఒకవేళ ఇన్క్లైన్డ్ టు అని అంటాము, కావున ఇన్క్లైన్డ్ అక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే ఫెడరల్ అనే పదం ఏలోకి వస్తుంది, ఇంటర్చేంజ్ AB మధ్యలో ఉంటుంది. చదువుదాం రండి. ద ఫెడరల్ జడ్జెస్ redaction order came as he said he was inclined to unseal parts of the affidavit used in the search of former president's home, so that I am going with inclined. ఫెడరల్ అనే పదాన్ని మనం చేంజ్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. The federal judge's redaction order came as he said he was inclined to unseal parts of the affidavit used in the search of former president's home. That is A and B, BA. Allen admitted that he conspired. Correct. ఏలో చేంజ్ లేదు మిత్రమా. The organization to avoid paying taxes on lavish rich perks, but refused to implicate former CEO 2 plus V1, so that I am going with D and B. I am going with D and B. Allen admitted that he conspired with the organization to avoid paying taxes on lavish perks, but refused to implicate former CEO. That is B and D. Yes, my dear friends, here also we can go with the have plus V3 rule. Have plus V3 means have plus V3, has plus V3, had plus V3, having plus V3. ఒకే ఒక్క V3 కనపడుతుంది మిత్రమా, దట్ ఈజ్ స్పార్క్డ్. ఒకవేళ DB కనుక ఇంటర్చేంజ్ చేసినట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. డైలీ షెల్లింగ్ ఎట్ ద కాంప్లెక్స్ has sparked concerns about the possibility of a meltdown or release of radiation from spent nuclear fuel. Correct. So interchange ekkadundayi ante D and B kanabadutondi, that is DB or BD. Now the next one, ముందుగా AF ట్రై చేయండి. AF చేసినప్పుడు ఏతో ఇంకెవరున్నారండి, ఈ కూడా ఉంది. AF AE చెక్ చేయండి. When the UN Secretariat building was finished, its staff were AF లేదు, its staff were described as neither united nor very peaceful. ఏతో ఈ సూటబుల్ అయినప్పుడు మిత్రమా ఇక మరి ఏమీ చెక్ చేయని అవసరం లేదు. ఏఈ ఉన్నప్పుడు CF ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. క్రియేటింగ్ విజువల్ ఆర్ట్ లెడ్ మాయా టు రైట్ పోయట్రీ. నేను ఇప్పుడు CF చెక్ చేశాను, కానీ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో మీరు CF చెక్ చేయొద్దు. ఎప్పుడైతే ఏఈతో ఒకే ఆప్షన్ ఉందో
ఎప్పుడైతే అక్కడ నన్ ఆఫ్ దీస్ లేదో, నన్ ఆఫ్ దీస్ లేకుండా ఏఈ ఆప్షన్ సూటబుల్ అయ్యి మ్యాచ్ అయ్యి ఏఈతో మరొక ఆప్షన్ లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా సిఎఫ్ కూడా అక్కడ ఉండి తీరుతుంది. నో నీడ్ టు చెక్, డోంట్ వేస్ట్ టైం. సో ఏఈ వర్కౌట్ అయినప్పుడు ఆన్సర్ అప్లై చేసి బయటకు వచ్చేయచ్చు. సో దట్ ఏఈ అండ్ సిఎఫ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఎస్, మీరు చేయగలరు. ఒకవేళ ఏ ఒక్కటి సూటబుల్ అయినా మిత్రమా అక్కడ నన్ ఆఫ్ దీస్ లేదు అన్న విషయాన్ని గమనించండి. నన్ ఆఫ్ దీస్ లేనప్పుడు ఒక్కటి చెక్ చేస్తే చాలు మిత్రులారా, అన్నీ చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు. రండి మనం చదువుకుందాం. 11 years after it opened in 1993, Karambine railway station was rebuilt 60 meters to the east. ఏతో ఎఫ్ సూటబుల్ అయింది. రెగ్యులర్ ఆన్సర్ అయితే ఆన్సర్ చేసి బయటకు రండి, ఎందుకంటే ఏఎఫ్తో మరి ఇంకెవరు లేరు కాబట్టి. కానీ ఫర్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సిడి కూడా మనం చెక్ చేద్దాం. ఇన్ February 2022 FIDE decided to move the chess Olympiad and chess para Olympics away from Russia. సిడి కూడా సూటబుల్ అయింది. ఏఎఫ్ అయినప్పుడే మన ఆన్సర్ అయిపోయింది మిత్రమా. బట్ సిడి మీకోసం నేను చెక్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో అటువంటి పని చేయకండి. నన్ ఆఫ్ దీస్ లేకుండా ఇచ్చినప్పుడు ఏ ఒక్కటి సూట్ అయినా దాని కాంబినేషన్ మరొకటి లేనట్లయితే అదే మన ఆన్సర్. ఈసారి ఏఈ ఉంది, ఏడి ఉంది, ఏఎఫ్ కూడా ఉంది. The race followed years of campaigning by the women's professional peloton by race director. No. నాన్న ఏమనుకోవద్దు, ఇది ఈ, ఇది ఎఫ్. The race followed years of campaigning by the women's XXX for an equivalent race. Campaigning for an equivalent race. ఏతో డి సూటబుల్ అయిందమ్మా. అయినా మనం కంగారు పడద్దు, బిఎఫ్సిఈ కూడా చెక్ చేద్దాం. ద రేస్ వాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ద అమరీ స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఆల్సో ఆర్గనైజెస్. బితో ఎఫ్ కూడా సూటబుల్ అయింది, ఏతో డి సూటబుల్ అయింది. హ్యాపీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు, బట్ సిఈ చెక్ చేస్తున్నాను. ఇన్ October 2021 the route was announced for an by race director. In October 2021 the route was announced by race director Marion Rosie. So that ADBFC. One more time. ముందుగా ఏడి చెక్ చేస్తున్నాం. ద రేస్ ఫాలోడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ క్యాంపైనింగ్ అన్నాడు. క్యాంపైనింగ్ ఎందుకు ఇక్కడ చెప్పాడు? ఫర్ అన్ ఈక్వలెంట్ రేస్ అని. ఏడి సూటబుల్ అయింది. ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కొద్దిగా చెక్ చేయొచ్చు. ఈసారి ద రేస్ వాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై అన్నాడు, ఇక్కడ ఆర్గనైజెస్ అన్నాడు కాబట్టి వీ కెన్ గో విత్ బి అండ్ ఎఫ్. Now CE is also correct. CE check cheddam. In October 2021 the route was announced by race director Marion Rosie. So that ADBFC. ఎప్పుడో కానీ ఆ విధంగా చెక్ చేసే అవసరం ఉండదు మిత్రమా. సో ఏఈ కనబడుతోంది. ఒకవేళ ఏఈ సూటబుల్ అయితే బీడీ చెక్ చేయాలి లేదా బిఎఫ్ చెక్ చేయాలి. బితో ఎఫ్ అయితే లేదు. ముందుగా ఏతో ఈ ఉందో లేదో చెక్ చేద్దామా. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ హిజ్ డాక్టరల్ స్టడీస్ హీ స్పెంట్ ఏ ఇయర్ studying at the London School of correct. ఏతో ఈ సూటబుల్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వలేదు మనకి. ఏతో ఈ సింగిల్గా కనపడుతోంది. ఏతో ఈతో బితో డి ఉంది, ఏతో ఈతో బితో ఎఫ్ ఉంది. ఇప్పుడు బి డిసైడ్ చేయాలి. ద బుల్పప్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ ఫస్ట్ టెస్టెడ్ militarily in 1901.
tested verb, militarily adverb in 1901 with the British Thornycroft Combine. So that B తో D suitable అయింది మిత్రమా. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఏఈ అండ్ బీడి. సో ఏఈ సూటబుల్ అయినప్పుడు ఓన్లీ ఏఈ అవ్వచ్చు, ఏఈబిడి, ఏఈబిఎఫ్. సో ఇంతకు ముందు అయితే ఒక రేంజ్లో అయిపోయిందమ్మా, కానీ ఇప్పుడు మనము సెకండ్ వన్ కూడా చెక్ చేయవలసి వచ్చింది. ఎస్, యాజ్ యూజువల్గా ఏడి చెక్ చేయాలి, ఏఎఫ్ చెక్ చేయాలి. కమాన్. Manilius was later accused by the aristocratical party on some unknown charges and defended by Cicero. A తో D సూటబుల్ అవుతోంది. అక్యూజ్డ్ అనే పదము, చార్జెస్ అనే పదంతో మనకి ఏడి సూటబుల్ అనుకున్నప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేయడం కోసం బీతో ఈ చెక్ చేద్దాం. ద బ్రిటిష్ ఫస్ట్ కేమ్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ విత్ తంజావూర్ by their expedition in 1749 with a view to the restoration of a deposed Raja. So that B తో E కూడా suitable అయింది. తంజావూర్ అన్నాడు 1749లో ఫర్ ఎ డిపోజ్డ్ రాజా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎవరు సూటబుల్ అవ్వాలి? సితో ఎఫ్ సూటబుల్ అవ్వాలి. ఆల్ ఆర్టిస్ట్ వర్ ఇన్వైటెడ్ టు అటెండ్ ప్యానెల్స్ ఫీచరింగ్ మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీ ప్రొఫెషనల్స్ speaking candidly about getting ahead in the business. So to A, D, B, E, C, F, all the three are suitable, but final examination lo marla cheptunnanu, once A, D suitable ayin tarvata no need to check. Very good. Now the next question for you. Chala risky ga undetuvanti oka chapter andidi, spelling error kada ani chinna చూపు చూడకండి. ఏ స్పెల్లింగ్నైనా రాంగ్ స్పెల్లింగ్ని ఒక 5 times చదివితే అదే కరెక్ట్ ఏమో అని అనిపిస్తుంది. కాబట్టి స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్ని ఎప్పుడు తక్కువ చేసి చూడకండి. అయితే మీరు మొత్తం స్టేట్మెంట్ చదవడం కూడా తప్పే. స్టేట్మెంట్ చదవలసిన అవసరం లేదు. స్టేట్మెంట్ చదవకండి, డైరెక్ట్గా ఏ చూడండి. ఇల్లెజిటిమేట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎవరో ఉండాలి. ఐ అని అనుకుంటున్నాను. క్యాపిటలైజింగ్ కరెక్టే, ఇంప్రిజన్మెంట్ కరెక్ట్, లాండరింగ్ కరెక్ట్. కాబట్టి ఇల్లెజిటిమేట్లో టీఐ ఉండాలి మిత్రమా. సో దట్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. ఇది జోనర్ అమ్మ, జిఈఎన్ఆర్ఈ కరెక్టే. కేటగిరీస్ కరెక్టే. వొకాబులరీ కూడా కరెక్టే. వొకాబులరీ ఓకే. కాన్సిక్రేటెడ్ అన్నప్పుడు CONSE CRATED, consecrated out, so that we can go with D. ఇది కరెక్ట్ కాదేమో అనుకుంటారు. చదవడం జోనర్ అని చదవాలి. రైట్ డౌన్ GENRE అని రైట్ డౌన్ చేస్తాం, కానీ దట్ ఈజ్ జోనర్. లవ్లీ అనేది పాజిటివ్ వర్డ్. వెయిల్ అంటే క్రయింగ్ అమ్మ, ఖచ్చితంగా ఆ వెయిల్ కాదు. స్పెల్లింగ్ కరెక్టే కానీ మీనింగ్ పరంగా కరెక్ట్ కాదు. సెపరేట్స్ SEPARATES కరెక్ట్. బ్రిడ్జెస్ BRIDGES కరెక్ట్. షాలో SHALLOW. సో దట్ ఎ లవ్లీ డాష్ ఆఫ్ గ్రీన్స్వార్డ్ కాల్డ్ ప్రిన్సెస్ స్ట్రీట్ గార్డెన్స్ separates the two towns. Yes, it may be Vale. Next. A possible correct ga undi. Sheer stress correct ga undi. Complete stress anadam. Invisit flow అని అంటాము, అది కూడా కరెక్టే. INVI correct. Responsible kuda correct. So when all are correct, we have to read the statement. A possible measure of drag is sheer stress, but normal forces for incipient flow can be viewed as responsible for most of the power loss. All are correct. I am going with A. Submarine correct, reek correct, lecture correct, exhibition correct. Reek WREAK correct, submarine SUBMARINE correct, LECTURE lecture correct,
ఎగ్జిబిషన్ EXHIBITION కరెక్ట్. బట్ ఇప్పుడు మనం చదవాలి రిగ్బీ విజిటెడ్ ద రీక్ ఆఫ్ ద నో. మిత్రమా, నౌ లెట్ మీ టెల్ యూ దేర్ ఆర్ టూ వర్డ్స్. రీక్ మీన్స్ కాజ్ అండ్ టైటానిక్ అంటున్నాడు, అది డ్యామేజ్ అయింది లేదా డిస్ట్రాయ్ అయ్యింది. అక్కడ వాడవలసిన పదము రెక్. సో రీక్ వేరు, రెక్ వేరమ్మా. రెక్ డ్యామేజ్ అని అర్థం వచ్చింది, రీక్ కాజ్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ టైటానిక్ అనే పదం వాడాడు కాబట్టి డ్యామేజ్ అయ్యిందనే ఉద్దేశంలో అక్కడ ఏం అప్లై చేయాలి? రెక్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నాట్ ద స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్, దిస్ ఈజ్ ఇన్అప్రాప్రియేట్. సో మనం ఇన్అప్రాప్రియేట్ చెక్ చేయాలి, స్పెల్లింగ్ చెక్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇన్అప్రాప్రియేషన్. నౌ వీఆర్ విత్ ఎర్రర్స్తో ఉన్నామండి, సారీ ఫిల్లర్స్తో ఉన్నాము. ఫిల్లర్స్తో ఉన్నప్పుడు ముందుగా బ్లాంక్ కేసి మన దృష్టి పోవాలి. బ్లాంక్కు ముందు ఏముందో కూడా చూడాలి. బ్లాంక్కు ముందు హ్యాజ్ ఉంది కాబట్టి కమ్స్ అండర్ హ్యావ్. హ్యావ్తో మన దగ్గర ఉన్న రూల్ ఏంటంటే ఐదర్ V3 ఆర్ నౌన్. Gleaners Food Bank has 320 million kg of food ని ఏం చేసింది? బ్యాంక్ ఆ ఫుడ్ని ఏం చేసింది అయ్యా అంటే సప్లై అందామంటే V3 లేదు కాబట్టి సప్లై వాడలేను, సప్లైడ్ వాడాలి. సో దట్ ఐ కెన్ గో విత్ సర్వ్డ్. I can go with served. Come on. Gleaners Food Bank has served more than 320 million kg of food in Indiana. Has plus V3 has served. అది మాత్రమే కాకుండా ఒక బ్యాంక్ 320 మిలియన్ కేజీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ని ఏం చేసిందయ్యా? ఏం చేసింది? సర్వ్ చేసింది. సప్లైడ్ ఉంటే సప్లైడ్ తీసుకునేవాళ్ళం. నెక్స్ట్ వన్, ఒక స్ట్రాంగ్ స్పీచ్ ఇచ్చాడట లేబర్ అమెండ్మెంట్ని సస్టైన్ చేయడానిక. ఇన్ అసిస్ట్ ఆఫ్ అనలేము, ఇన్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ కాదు, ఎస్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్. ఈ హెల్డ్ అనేటువంటిది హోల్డ్ అనే ఒక వెర్బ్ యొక్క రెండవ రూపమై ఉంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది కాదు. ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద అంటాం, ఇన్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద అని అన్నాం. ఇన్ ద అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అనాలి కానీ ఇన్ అసిస్ట్ ఆఫ్ అన్నాం. సో దట్ అది సస్టైన్ కూడా కాదు, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ సపోర్ట్. ఒకసారి చదువుకుని కరెక్ట్ అవునో కాదో చెక్ చేద్దామా? హీ మేడ్ ఏ స్ట్రాంగ్ స్పీచ్ in support of the labor amendment to the address. In support of the labor amendment. He was apparently a fine athlete అనగలం. He was certainly a fine athlete. He was surely a fine athlete. He was seeming కాదమ్మా, he was obviously a fine athlete అయి ఉండొచ్చు. ఒకసారి చూడండి, his size was inadequate for any hopes of a serious basketball future. But he was obviously a fine athlete. అన్నీ ఒకే రకమైన మీనింగ్ ఇస్తాయండి. మనం తినగా వదిలేసింది లెఫ్ట్ ఓవర్, ఓకేనా? ఏదైనా కొన్ని వస్తువులు వాడినప్పుడు పైనుంచి ఏమైనా అన్నెసెసరీ తీసేస్తే వచ్చేది స్క్రాప్. మన ఫీల్డ్స్లో పంట పండిన తర్వాత, కోతలు కోసిన తర్వాత, హార్వెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ మిగిలిపోయిన ధాన్యం ఏదైతే నేల మీద ఉండిపోతుందో అది రెసిడ్యూ. గడ్డి ఉన్న రెసిడ్యూయే. ఒక బిల్డింగ్ని కూలగొట్టినప్పుడు దాంట్లో బయటపడేటువంటి చెత్త చెదారము, దుమ్ము, ధూళి, అది డెబ్రీ. ఇప్పుడు చూద్దాము ఏదో. ద గోథిక్ చాపెల్ కంటైన్స్ ద ఎంపరర్ మ్యాక్సిమిలియన్ I. ఆయన దగ్గర మిగిలిపోయినవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నాయట. సో వాటిని ఆయన వదిలేయలేదు, లెఫ్ట్ ఓవర్ కాదు, అది అన్నెసెసరీ అని పాడేసినవి కాదు. దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ రిమైన్స్. అన్నీ కూడా ఈ ఐదింటికి ఒకటే రకమైన మీనింగ్ ఉంది, కానీ దీన్ని ఫీల్డ్లో వాడతాం. దీన్ని ఏదైనా ఒక వస్తువును తయారు చేసేటప్పుడు అనవసరమైన తీసేయడం వల్ల వాడతాం. లెఫ్ట్ ఓవర్ మనం తిని పాడేసింది లెఫ్ట్ ఓవర్.
డెబ్రీ ఒక బిల్డింగ్ యొక్క కట్టడాన్ని కూల్చివేసినప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి డస్ట్ అంతటిని ఏమంటామంటే డెబ్రీ అంటాం. సో ఇక్కడ వాడవలసింది ఏంటంటే ఆనాటి కాలం నాటి రిమైన్స్ మిగిలాయి అన్నాడు. అప్పటి రిమైన్స్ ఇంకా ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి అన్నాడు. దట్ ఈస్ కరెక్ట్ వన్. యాజ్ యువర్ బ్రదర్ వాట్ విల్ హీ డాష్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. వాట్ విల్ హీ, దేనిని ఆయన రిగార్డ్, వాట్ విల్ హీ రిగార్డ్ అని అనొచ్చు. వాట్ విల్ హీ, అబ్బా దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్, దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్, 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 ఓన్లీ పాజిటివ్. Disregard negative, forget negative, ignore negative, dismiss negative, only positive is consider. As your brother, what will he consider his most important function, that is a C. Yes, my dear friends, this is what we are calling set 3. అయితే ఈరోజు ఇందాక మనం స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్ చేసేటప్పుడు రీక్ కాదండి రెక్ అని నేర్చుకున్నారు. అక్కడ మీకు నేను ఒక విషయం చెప్పా, అన్నీ కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలి, అన్నీ కరెక్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పదానికి ఏమైనా హోమోఫోన్ ఉందా అని చెక్ చేయాలి. అక్కడున్న పదానికి ఏమైనా హోమోఫోన్ ఉందేమో అని చెక్ చేయాలి. ఈరోజు మీకు కొన్ని కన్ఫ్యూజింగ్ వర్డ్స్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. ఆ కన్ఫ్యూజింగ్ వర్డ్స్ని చూడండి, వాటి యొక్క మీనింగ్స్ తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఒకే విధమైన శబ్దం ఇచ్చే ఫ్లోర్, ఫ్లోర్. మీట్, మీట్. సి అండ్ సి. ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చే పదాలండి. ఈరోజు నేర్చుకున్నాం మనం floor, first floor, second floor, floor that is available in kitchen. Meet, meeting someone, meat is nothing but flesh. See, to see something, see ocean. Tire that we have for our vehicle, tire 1, tire 2, that is stages. sun, sun rises in the east, 2 suns. But a positive, negative, but the other part of the weapon, off and off. In is nothing but restraint, a hotel. It's, it is, it was, it has. There, here and there, there variyukka. Wreak, causing, wreck, destroy, damage. Hoard, illegal storage. Hoard, gang or group.
ఎస్, యాక్సెప్ట్ చేయడం మీకు తెలుసు, ఎక్సెప్ట్ అది తప్పించి యాక్సెస్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. ఎక్సెస్ అంటే ఓవర్ అయింది. అడాప్ట్ దేనినైనా మనం ఓన్ చేసుకోవడం, అడాప్ట్ దేనికైనా మనం అడ్జస్ట్ అవ్వడం. అడాప్ట్ స్కిల్. బై యు నో, బై యు నో, బై యు నో. సెల్, SELL, బై అండ్ సెల్, CELL సెల్, రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా. సైట్, రిఫరెన్స్, సైటేషన్. సైట్, ల్యాండ్. సైట్, విజన్. వేర్, ఎక్కడ. వేర్, ధరించుట. వెదర్ ఆర్ వెదర్, క్లైమేట్. క్యానన్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. క్యానన్, దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ గన్. 222. Capital, center of administration. Capitol, American Senate or the Temple of Jupiter. Capital, center of administration. Capitol, American Senate or center of administration. Current, flow. This current, dry grapes. Break, broke, broken, breaking something. This is a break, that we are taking a break. సో ఈరోజు మనము ఒక 25 చూస్తున్నాం. ఏంటవి? వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇన్అప్రోప్రియేషన్, కన్ఫ్యూజింగ్. అది ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి. ఆల్ దీస్ కమ్ అండర్ కన్ఫ్యూజింగ్ వర్డ్స్. ఎస్, ఏదైనా అటువంటి ఒక సౌండ్ వచ్చినప్పుడు, ఈ బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు ఆ బ్రేక్ ఏమో డౌట్ ఉండాలి, ఈ దేర్ వచ్చినప్పుడు ఆ దేర్ ఏమో డౌట్ ఉండాలి, వేర్కి వేర్ డౌట్ ఉండాలి, బట్కి బట్ డౌట్ ఉండాలి. సో దట్ వాడు ఇచ్చినటువంటి విషయంలో మనము దేన్ని తీసుకుంటాము అనేటువంటి విషయంలో ఆల్ స్పెల్లింగ్స్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇన్అప్రోప్రియేషన్ కోసం స్టేట్మెంట్ అంతా చదువుతూ ఎక్కడైనా హోమోఫోన్ అటువంటి పదం ఇంకొకటి ఉందా అని చెక్ చేసుకుని ఉన్నట్లయితే అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది. సో స్పెల్లింగ్ చెక్ చేయాలి. ఆల్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఈ అనే ఆప్షన్ పెట్టకూడదు. ఆల్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు సెంటెన్స్ మొత్తం చదివి దేనికైనా హోమోఫోన్ ఉందేమో చెక్ చేసుకుని అది కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ అని చెక్ చేయాలి. సో దట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్పెల్లింగ్ అండ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్. దట్స్ ఆల్. ఈరోజు మనం త్రిశూల్ అనేటువంటి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో భాగంగా సెట్ 3లో కొన్ని 2 పారాజంబుల్ చేస్తున్నాం. పారాజంబుల్ తర్వాత స్వాప్ చేసాం. బాగుంది ఈరోజు స్వాప్, ఆలోచించి పెట్టవలసిన అవసరం ఉంది. స్వాప్ తర్వాత కాలమ్స్ చేసాం. హౌ ఈజీ ఇట్ ఈజ్ అనేది నేర్చుకున్నాం. ఆ తర్వాత స్పెల్లింగ్ అండ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ చేస్తున్నాం. అందులోనే మనం ఒక ఇన్అప్రోప్రియేట్ వచ్చింది కాబట్టి ఈరోజు ఒక 25 ఇన్అప్రోప్రియేట్ నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరిన్ని నేర్చుకుందాం. అలాగే ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఫిల్లర్స్ చేసాం. ఫిల్లర్స్ చేసినప్పుడు #+V3 మాత్రమే కాకుండా మీనింగ్ ప్రకారం కూడా చూసాం. అదే ఫిల్లర్లో లాస్ట్ వన్లో డెబ్రీ అని, రిమైన్స్ అని, లెఫ్ట్ ఓవర్ అని, స్క్రాప్ అని, రెసిడ్యూ అనే పదాలు వచ్చినప్పుడు వాటి మధ్య తేడా కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఇన్అప్రోప్రియేట్లో భాగంగా కొన్ని పదాలు ఒక 25 సెట్స్ మనం నేర్చుకున్నాం. మరిన్ని ఇన్అప్రోప్రియేట్ రేపటి క్లాస్లో నేర్చుకుందాం.
Thank you very much. This is ISCE Trishul English session for SBI clerk and SBI BO. Thank you very much.